दोस्तों भाई बढ़िया सी पान के कटिंग के साथ इस ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण। आप सभी को आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त मज़े में हैं और अभी बजे हुए हैं सुबह के 8। इसी के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली किचन में, क्योंकि किचन में अभी देखिए कुछ कामकाज हो नहीं रहा है, सब कुछ यहाँ पर है, सब यहाँ पर है। वेरी गुड मॉर्निंग विराली। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय सब। कैसे सब लोग आए हो? सब बढ़िया होगी। तो मस्त मॉर्निंग हमारी हो चुकी है पान के साथ। जैसे आकाश ने बोला इस तरह ही कि पान के साथ हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, क्योंकि सब लोग अभी पूजा पाठ कर रहे थे, कई लोग फ्रेश हो रहे थे। तो मेरे मम्मी ने नाश्ता बनाकर यहाँ पे वापस बैठ गए थे पान कटिंग करने के लिए। नाश्ता बन गया है, हो रहा है अभी। तबियत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, नहीं लग रही है? हाँ, ऐसा है। यस, बाकी ऊँग तो नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखिए पान की गोली बनकर रेडी हो चुकी है हमारी। पान की बोल देखे, जैसे कि कल वाले व्लॉग में आपने रात को देखा होगा कि हम 11 बजे बना रहे थे। और स्पेशली ये मम्मी, हाँ, ये आप कहाँ से लेके आए हैं वो बता दीजिए अभी सुबह सुबह में। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। વાહ આ ગોળી રાતે 11 વાગે બનાવી એટલે પછી કોઈ ઓલું કર્યું ન હોય, પછી 11 માં લાલાને નવડાવી ધોડાવી દૂધ પીવડાવી, પછી લાલાને બીડું ખવડાવી. બીડા ઓલા થઈ ગઈ પાનનો બીડું લાલાને દે, પાનના બીડાની પ્રસાદ તરીકે કરી ગોળી. વાહ ભાઈ વાહ, લાલાને અત્યારમાં બીડું ધરાવ્યું એમ ને? ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ને જો કટિંગ જો બાકી તમે આમ જો છે ને, બાકી મશીન કટિંગ હોય એક સરખું કટિંગ, એટલે જ મારા કટિંગ માં બેહવું પડે. એકદમ ચોપર કટિંગ છે. મને છે ને રિયલી મને જેમ તેમ કામ હોય ન હાલે, થોડું છે જેમ તેમ મારે થવું ન જોઈએ મારી વસ્તુમાં, એટલે પછી હું જ કરું. પરફેક્ટ જોઈએ, પરફેક્ટ જોઈએ એમ. એસા હે ભાઈ. કુછ એટલે મમ્મી આવી રીતના મને કરતા જાય પટ્ટી પટ્ટી ને હું કટિંગ કરતી જાઉં એટલે ઈઝી પડે. ઘણા વસ્તુ હોય કે તરત આમ કાપી નાખો પણ નહીં, શેપ વાઇઝ સૌ તો વ્યવસ્થિત થઈ શકે ને. હા, કટિંગ મોટું થાય, જાડું થાય. મસ્ત રહે. જો ઘણા આટલું જાડું કટિંગ કરે જો આવી રીતના આમ કરે એ નો મજા. એટલે મને જાડા કટિંગ માં પેલું થઈ જાય, નો મજા આવે. પતલું થાય વ્યવસ્થિત મસ્ત લુક સારો આવે, વ્યવસ્થિત સરખું હોય, બધું કટિંગ સરખું હોય એટલા માટે. राइट है। चलिए भाई, तो अभी भाई मॉर्निंग में ही भूख तो अभी लगी होगी ना, हमको भी लगी, हम आपकी वेट कर रहे क्योंकि हैं। सुबह का क्या शेड्यूल है मेरा वो मैं बता दूं। पहले फ्रेश होकर आता हूँ, फिर उसके बाद जो फिंडला का जूस है वो पीने का, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने का। तो आधा घंटा तो एक्सरसाइज में चला जाता है, फिर उसके बाद पूजा होती है। वो फिनिश करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, तब तक फिंडला का जूस का जो टाइमिंग है वो भी फिनिश होता है, क्योंकि आधा घंटा वो हो जाता है, 10-15 मिनट यहाँ नीचे हो जाते हैं, तो 45 मिनट्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। लेकिन भूख तो अभी विराट लगी ही है, मुझे भी बहुत लगी है, मैं आपकी वेट कर रही थी। यस, और बस ये मैं बता रहा क्योंकि हम खा के पीते हैं ना, तो सवेर में पूरा पेट क्लीन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा भूख लगती है। वरना क्या होता है, हाँ, पेट खाली नहीं मम्मी ने भी शुरू कर दिया कई दिनों से, तो वो भी बोल रहे हैं कि पेट एकदम खाली कम लगता है, ऐसे लगता है 2 किलो वजन ऐसे ही कम हो गया ऐसे लगता है। अरे अबे सुबह में बोल रहे थे कि ये जो मतलब कि आंतरड़ा होते हैं ना, वैसे मम्मी बोल रही मेरे को ऐसा लग रहा है खाली खाली है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना, खाली खाली लगता है हमारा वो पेट जो है ब्लोटिंग ना, होता है ना, ब्लोटिंग वो नहीं वरना होता है ना पेट हमारा हेवी हेवी लगता है। हेवी लगता है। हाँ, तो वही ब्लोटिंग नहीं होता है इसीलिए। फिर अभी पान की तैयारियां हो रही है अभी सुबह में, क्योंकि आज पान का मुखवास बनने वाला है। और कुछ बनने वाला है विराली? हाँ, बनने वाला है वापस सुवादाना का मुखवास बनने वाला है, 500 सुवादाना ग्राम। का? अच्छा, हाँ, वो सुवादाना वाला मुखवास है ना आज तुम बना रहे हाँ, हो, उसमें वो टोकरा नहीं हमें डालना टोकरू है। नहीं डालना है, और वो स्पेशली हमें भेजना है यूएसए। वो अंकल ने मुझे ऑर्डर किया है, बोल रहे कि स्पेशल मेरी बेटी को प्रेगनेंसी है, उस वजह से यहाँ से मुझे भेजना है। ओहो, क्या बात है। यस, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बढ़िया सी कमेंट कर दीजिएगा। चलो, तो अभी पापा फ्रेश हो रहे हैं और हम लोग तो अभी सब हो गए, तो ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ मम्मी अभी यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे विराली ब्रेकफास्ट में है क्या? आपकी फेवरेट रोटी है ना, वो उसको फ्राई किया हुआ है, उसको फ्राई करेंगे, फिर फ्राई किया करने के है, बाद नमक डाला है हल्का सा, चा उसके साथ। વાહ ભાઈ વાહ, ચાલો Yes. તો ભાઈ બઢિયા હે। 11:30 અને અહીંયા અત્યારે જોવો થોડું થોડું ગોલો પાકી રહી તો જેમ આપણે સવારમાં કહી રહ્યા હતા એમ થોડું થોડું મૂંઝાઈ ગયું છે। કેમ મૂંઝાઈ ગયું છે? કરમાઈ ગયું થોડું। કરમાઈ ગયું છે? ચમ કરમાઈ ગયું? હા, સોડા પીધી? સોડા પીધી? સોડા હમણાં બનાવવાની હે? પેટમાં હરખું નથી ને એટલે એવું છે? તો બહુ કાંઈ વાંધો દુખતું નહીં। હતું પેટમાં, ખબર નહીં હવે હા હા તો બહુ દુખતું હતું ને, પછી બેહાતું નતું, પાન કટિંગ કરવા તો બેઠી માણ માણ, હા હા પછી નાસ્તો કર્યો થોડોક પરાણે તમને કીધું એટલે પછી નાસ્તો કરીને તમે એટલું દુખ્યું ને તો પાણી પીને બોલા પર વહી જ ગઈ ઉપર જ। અરે ઘડીક તો હું પેલું મારે હજી સૂતી જ હતી, પછી તમે કીધું મેં તો 11 વાગ્યા છે ઉપવાસ બાકી છે, મેં કીધું
મેં તમે સોડા પાત મટી જાય તમે તો સોડા લઈ આવો, તમે તો સોડા પીને પછી ઘરમાં સોડા હું લઈ આવ્યો જ છું એટલે જ મેં કીધું મેં લઈને આવું તો મેં ફટાફટ તું બેઠી થઈ જાય અને તને થોડું વ્યવસ્થિત થઈ જાય તો કિનલે સોડા આપણે જો મમ્મી લઈને જાવ તું કેસન સોડા અહીં રહી જો હાલો તારે બનાવીએ અને પી લઈએ મસ્ત મજા લાગડે હમણાં ચકાચક રેડી ચાકા જામ થઈ જાય મસ્ત મજાનું હે શું કે વિમળાબેન ઘઉં ભરી આવું ને ઉપર વાળી આવું એવું કરવું છે સારું લો તારે હું મને સોડા આપણને પીને પછી મુખવાસ બનાવવા મળું ને હો આ તો કાલ બધા કહેતી બહુ બધું કામ છે પણ આપણા હાથમાં ન હોય ને આપણા હાથમાં ના હા હોય. ક્યારેક તબિયત બગડી જાય ને બધું કામ અટકી પડે એવું અટકી થયું. પડે. ગુતી હતી ને તો એમ થાય કે કેટલા વાગ્યા હજી મારું મુખવાસ બાકી છે કેટલા વાગ્યા મેં તો તમે સોડા લેવો તો મેં કીધું કંઈક કરું હવે મેં કીધું એમ. હા માઇન્ડમાં એક ટેન્શન લે આપું તો બધું કટિંગ કરી નાખ્યું છે પાન ને પછી પાન નો હારા ને કટિંગ કરેલા હા પાન બોલા થઈ જાય ને આખા કરમાઈ જાય સાથે અને હમણાં આજે ન્યૂઝમાં આવ્યું હતું કે હજી 17 જિલ્લાઓમાં વરસાદની ફરી આગાહી છે ઓહો તમે કીધા બફારો થાય છે તમે કીધું આવે તો સારું મેં એટલે જ કીધું છે કેટલો બફારો જે થાય બહાર તો જો વરસાદ જેવું પાછું અરે પણ હું અત્યારે હમણાં આ છોડો લેવા ગયો ને બહાર ગયો ને આમ આંખો આમ થવા મળે છે આમ એટલી ખુલતી નથી વિચારી લો બહુ એટલે બહુ તડકો અને બફારો છે બે વસ્તુ બફારો છે ને તમે રહી ન કે બફારામાં ગરમી હજી હારી પંખો કરો ને તો તમને ગરમી ઓલી થાય બફાર પંખો હોય ને તો તમે નીકળતા જ જાવ નીતરતા જ જઈએ તો. કાલે રાતના અમે બારનો મુખવાસ બનાવતો હતો ને કાલે રાતે નહીં માનો હું 3 વખત હું નાહી આવ્યો બોલો 3 વખત હું બાત કર્યું એક ના 8 વાગે કર્યું પછી ફરી પાછો પાનનો મુખવાસ બનાવવા બેઠા ત્યારે 11 વાગે કર્યું અને ફરી પાછા સુવા ટાઈમે 12 વાગે વિચારી લો એક દિવસમાં 4 વખત હે મમ્મીએ કાલ રાતે કેટલું પાણી પીધું તમે અરે 5 થી 6 ગ્લાસ પીધું છે કે જેમાં પછી ને તેમાં પછી અમે ગઈને તો અમે ગરમીની ન થાય તો તરસ લાગે મેં તો 1 લીટર પૂરું પી લીધું છે મને ખબર છે ને ત્યાં સુધી બોલ એટલું પાણી પીવાઈ ગયું કારણ કે તરસ જ એટલી લાગે સુકાઈ જાય બોડી સુકાઈ જાય એટલે પીધા કરીએ એવું છે તો ચલો હવે આપણે પાન કટિંગ ને જોઈએ મસ્ત મજાનું થઈ ગયું છે રેડી બધા મસાલા ready કરવાના છે તમે કઈ પાઈ દો અમને કિનલી બિનલી કિનલી બિનલી હું હાલો ઉપર હવે એનર્જી આવી જાય તો એનર્જી આવી જાય કિનલી પીએ તો એમ ઘઉં ને ભરી આવું વાગી ગયા છે 5:15 અને મસ્ત મજાનો આરામ કરી અને માં બેટી બે અહીંયા બેસી ગયા છે જો હારી ઊંઘ આજે ખેંચી લીધી છે હજી ઘેન ચડતી એવું લાગે છે મને ના રે કે નથી ના, ચડતું ઊંઘ્યા તમને જ નથી. ઘેન હું ઊંઘ્યા જ નથી 4 વાગે જ નવરા થયા ચા હું ઊંઘ્યા નહીં ખાલી આ એમને આરામ કર્યો ખાલી લાંબા આ થયા લાંબા છે બાકી ઊંઘ્યા નથી એમ. હું નથી લાંબા એટલા છે આ કે બારાકમાં હોય ને ત્યાં ભટકામાં એટલા લાંબા બારાકમાં હોય એટલા એટલા લાંબા થઈ આપણે કાઠિયાવાડીને કે બોલવા ટેવ છે કા કે હોતા નથી લાંબા જાત કરી લાંબા થયા એમ એટલે. લાંબા થયા તો અમિતાભની બચ્ચન ની હાઈટ ને વધે છે કે હરીની હાઈટ ને વધી જાય. બેને મજા નહીં એટલે હું કામ કરું કોને બેને મજા નહીં બાને બાને મજા નહીં વિરાલીને મજા નહીં જને લંઘાઈ ગઈ છે આમ લંઘાઈ તો ગયા તો એક અમે કે હું તો હોતી જ તે ગોલાને તે પડી રહું છું. પેટમાં સરખું નથી રોજ મોશન થઈ ગયું છે એટલે અરે રે. બાને vomit થયું. આ ગરમીને લીધે બાને મને વોમિટ થયું થયું ગરમીના લીધે વધારે આમ ખવાય અને કાલ રાતે પણ આમ શું થતું કે પેલો બફારો ગઈ રાતે બફારો એટલો હતો ઉકળાટ એટલો હતો અને પાણી એટલું રાતના પીધું હતું એમ બહુ પાણી આમ છે ને આમ જો મમ્મી જાઓ હવે હું ખાવે લાડુ અમે જેવડું બગાવું ખાય છે અત્યારે તેમનો અત્યારનો શું બધા પ્રોગ્રામ બેઠા છે ચાલી એમનો. હવે વાટ છે તમારે મેં કીધું કરવું હોય કુરિયર પેક કરી દે કુરિયર બધાને આજે ડિલિવરી કરવાની છે હા તો સાથે આજે ફિનલેન્ડ જ્યુસ આપણું આજે રેડી થઈ ગયું છે યસ અને એ ફિનલેન્ડના જ્યુસને એટલા ઓર્ડર છે હા તો બંને આજે સાથે પેકિંગ કરી અને જવા દઈએ હા એક તો ફિનલેન્ડ જ્યુસ અને પાનનો મુખવાસ બે હાટો ડિલિવરી આપણે અટકી હતી બાકી બધા ઓર્ડર એટલે માટે એડ કરતા હતા હા એટલે અમે 3 કિલો ફાકી બનાવી હતી બરોબર છે તો 3 કિલો ફિનિશ થઈ ગઈ ને હજુ પણ એમના સમથિંગ છે ને 3.5 કિલો જેવા ઓર્ડર એમના છે તો હવે આવતીકાલે બનાવીશું અને પાછી ફરી ડિલિવર કરવાની છે અને એક ક્વેશ્ચન હતો કે પરમ દિવસના વ્લોગના રિગાર્ડિંગ કે વ્લોગ કેમ લેટ આવ્યો હતો બટ એનું ખરેખર રીઝન એવું હતું ને અમે પણ આમ કન્ફ્યુઝ નહીં મીન્સ કે થોડા ઇરિટેટ થઈ ગયા હતા શું કામ કારણ કે એ વ્લોગની અંદર છે ને એક ક્લિપ એવી હતી કે હું ને પ્રીત અહીંયા પાછળ બેઝિનમાં છે ને આ જે નેક આવે ને તો નેકનું ટેનિંગ રિમૂવ કરવા માટેથી પેલી આપણે રીલ્સ આવે છે ખ્યાલ હોય તો કે લેમન લેવાનું એની ઉપર પછી કોફી નાખવાની એની પર શેમ્પુ નાખવાનું અને એને રબ કરવાનું બરોબર એટલે રબ કરો ને તમારું ટેનિંગ રિમૂવ થઈ જાય તો હવે ટેનિંગ વાળો વિડીયો હતો ને ખૂબ મસ્ત મતલબ કોમેડી હતો ઘણી બધી કોમેડી એમની અંદર થઈ ગઈ બરોબર હવે એ વ્લોગ અપલોડ કર્યો પણ વ્લોગ અપલોડ કર્યો ને કે તરત જ કોપીરાઇટ આવી ગયો કારણ કે હમણાંથી યુટ્યુબના નિયમો ઘણા ચેન્જીસ થઈ ગયા છે કે એ ટાઈપની અમુક વસ્તુઓ હોય કે જે હાર્મફુલ થઈ શકે મતલબ કે યુટ્યુબને લાગતું હતું કે એ વસ્તુ હાર્મફુલ છે બીકોઝ કે યુટ્યુબ પર તમે ટેનિંગ રિમૂવ માટેના જો વિડીયોઝ જોશો ને તો તમને વિડીયો મળી પણ જશે અને સેમ આ જ કન્ટેન્ટમાં બટ હવે કોને ખબર શું થયું વિરાલી હા મને ખ્યાલ છે ને ત્યાં લગીને કે આપણે રીલ્સમાં જોયું હતું હા, હા. પણ અમુક ચેનલ એવી હોય કે મોનેટાઇઝ અમુક ચેનલ એવી કે મોનેટાઇઝ થઈ જ ન હોય એટલા માટે હા. અને આપણી ચેનલ મોનેટાઇઝ થઈ ગઈ હોય એટલામાં બધા ઇશ્યુ આપણે આવે
હા એ વાત રાઈટ છે એ ચેનલ લોકોને- મોનેટાઇઝ હેલ્થ હા. રિલેટેડ જે ચેનલ હોય અને એમાં શેર કરતા હોય કે ભાઈ ટ્રેનિંગ આવી રીતે રિમૂવ કરી શકો છો મોનેટાઇઝેશન ના થઈ હોય ચેનલ એટલે એમાં એટલે એ કોપીરાઇટ ના જરા પછી આવી ન્યા તો શકે ન ચડે ને હા, અને આપણે હા. તરત ને જ ચડે એટલે આપણે તરત જ ઈ તો કહું છું કોઈ પછી કોઈકનો સોંગ હોય ગમે એ વસ્તુ બહાર ને આવે ને કોઈકને એડવર્ટાઈઝ બતાવીને તો કોપીરાઇટ આવે હા તો અમે તમને ઘણી વાર ટીવી ની અંદર પણ ના બતાવી શકીએ હા જે વસ્તુ બહાર આવતી હોય ને એ વસ્તુ અમે વ્લોગમાં ના બતાવી શકીએ તો કોપીરાઇટ આવે વસ્તુ ને એવું છે એટલે બહારના કોઈ મ્યુઝિક વિડીયોઝ કંઈ પણ વસ્તુ શેર ના કરીએ તો એના લીધે લેટ થયું પછી ફરી પાછી ક્લિપ ડિલીટ કરી ફરી એક્સપોર્ટ કર્યો એક્સપોર્ટ કરીને અપલોડ કર્યો ને એમાં વાગી ગયા હતા 12:50 એટલે એટલો બધો લેટ એ મળે થયો હતો ક્યારેક એવી સિચ્યુએશન થઈ જાય ને ઘણીવાર અમે પણ કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ ઇરિટેટ થઈ જઈએ કે આટલી બધી પ્રોસેસ કરી હોય અને આવી કંઈક કોપીરાઇટ આવી જાય પછી કેવો આપણને પેલું થાય એમ કે ક્યારની એક તો સવારનું મહેનત કરી હોય અને પછી કોપીરાઇટ આવે એટલે ફરી પાછી પ્રોસેસ કરી દીધું ક્યારેક એવું થઈ જાય મૂડ બગડી જાય આખું બગડી જાય હા અને આ બધું તો બહુ બધી વાર થતું મેરેજમાં થતું મેરેજમાં બહુ બધા મ્યુઝિક નચને આવી જતા હોય ને જરીક મ્યુઝિક આવે ને એટલે કોપીરાઇટ એક તો ટાઈમ હોય નહીં ટાઈમે આપણે એડિટ કરી અપલોડ કરીને એ બધા કોપીરાઇટ ત્યારે મેરેજમાં એટલા માટે અમે મ્યુટ રાખીને ગરબા કે જે કે વિશાલને આપણે જે વરઘોડો કાઢ્યો એ બધું એટલે મ્યુટ રાખ્યું એટલા માટે સેજે અમે મ્યુટ ઓન કરી દે એટલે સીધું બધું કોપીરાઇટ આવે એટલા માટે મેરેજમાં અમે બધા બ્લોગમાં અમુક સોંગ આવતો ને બધા એકદમ મ્યુટ રાખવું પડે અમારે એટલા માટે તો ભાઈ એ ઇશ્યુ હતો ને અત્યારે ગોલા લઈ આવો ગોલા હે ખાવા છે ખાવા છે ગોલો નહીં નથી ખાવા નથી ખાવા નહીં એને મજા નથી એટલે નથી ખાવા અત્યારે બોલો એવું છે તો કાંઈ નહીં ચાલો અત્યારે જો બધું પેકેજિંગ અત્યારે પાનનો મુખવાસ રેડી થઈ ગયો છે બોલ્સ પણ આપણા રેડી થઈ ગયા છે થઈ ગઈ છે હા એનું જ્યુસ પણ રેડી થઈ ગયું છે તો હવે જે કોઈ પણ લોકોનો ઓર્ડર છે આપણે ફૂલફિલ કરી દઈએ અને બધું પેકિંગ કરી લઈએ અને ગઈકાલના બ્લોગમાંથી એક કમેન્ટ્સ આવી હતી મીન્સ કે જસ્ટ મારે શેર કરવાનું મને મન થયું એટલે હું કરી રહ્યો છું કે તમે હરવા ફરવાનું પછીથી રાખો હરવા ફરવાનું તમે કરી શકો બિઝનેસને તમે સાઈડ કરી શકો અત્યારે તમે કરી શકો એઝ અ યંગ છો તો મેં કીધું જો એ જ વાતને તમે એઝ અ બિઝનેસ તરીકે વિચારો કે તમે યંગ છો અને અત્યારે તમે બિઝનેસ સેટઅપ કરી લેશો તો ઇન ફ્યુચર તમારે બધી વસ્તુ તમને એક્સેસ મળી જાય છે હવે કોઈ વસ્તુના લીધે તમે સ્ટ્રગલ કરતા હો છો રાઈટ તો મેઇનલી સ્ટ્રગલ અત્યારે મોસ્ટલી આ એરાની અંદર મોસ્ટલી બધા સ્ટ્રગલ કરતા હોય તો શેના માટેથી હોય છે કે પોતે કંઈક સદ્ધર થઈ શકે બે પૈસા વધારે કમાઈ શકે જેથી ફેમિલીને કંઈક સારું બતાવી શકે સારું ખવડાવી શકે અને સારું હરીફરી શકીએ તો આ બધી વસ્તુઓ માટેથી બધા મહેનત કરતા હોય છે તો પહેલાં શું માણસો શોધતા હોય છે કે નહીં બાપાને કંઈક એવો સ્ત્રોત મળી જાય કે જેના લીધેથી છે ને આપણે થોડા વેલ સેટ થઈ જાય ભલે એમ કહેવા માગું છું કે તો હરીફરી તો પછી પણ લઈશું અને એવો કંઈ મને ને વિરાલીને એવો કોઈ રિગ્રેટ છે વિરાલી આપણને બિલકુલ કે આ વસ્તુ આપણે નથી કરી બિલકુલ નથી ઘણા કપલો છે અમારું તમે જોજો હજુ અમે આજની ડેટની અંદર છે ને હું ને વિરાલી હજુ સુધીમાં કોઈ પણ કેફેની અંદર નથી ગયા મેં કે કેફેની અંદર બેઠા ત્યાં જઈને પીઝા ખાધા કોફી પીધી ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો એ વસ્તુ પોસિબલ જ બીકોઝ પોસિબલ મીન્સ કે હવે છોડો હવે અમને કંઈ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી એ વસ્તુમાં છે વિરાલી ઇન્ટરેસ્ટ એમાં નથી એ બિલકુલ વસ્તુમાં interest જ મને નથી. અત્યારે એવું છે કે આપણે જો એ વસ્તુ તો કરીએ તો કઈ બિલકુલ વાંધો નથી પણ પણ એમાં એ વસ્તુ interest જ કરવામાં રહેશું ને એ વસ્તુ બધું કરવામાં રહેશું ને તો ટાઈમ બહુ આગળ વયો જશે અને આપણે ઘરેથી કંઈક સ્ટાર્ટઅપ બિઝનેસ કરવું તો આપણે કરી પણ ના શકીએ અને એ વસ્તુ 2-5 મિનિટની ખુશી છે એ વાતે રેટ કે ખુશી જરૂરી છે પણ અમને બે જણાને ઘરમાંથી ખુશી મળી રહી છે એટલા માટે અમે કેફે કે મતલબ ખાવા પણ નથી જતા પણ અમને ઘરમાં જેટલી ખુશી મળી જાય એકબીજાથી જ અને મતલબ પૂરી ફેમિલીથી ને એમ. એટલે જરૂરી નથી કે કેફેમાં જવું પડે અને સાથે સાથે આપણે એ પણ જણાવ્યું હતું કે એઝ અ વ્યુઅરના થ્રુથી મીન્સ કે સબસ્ક્રાઈબરો આપણા જે પણ બ્લોગ્સ જોવે છે તો એમના એક પીઓવીથી તમે એમ વિચારો કે કંઈક કન્ટેન્ટની અંદર નવું લાવો અમે પણ એ જ વિચારીએ છીએ અમે પણ એ જ પ્લાનિંગની અંદર છીએ અને ડેઈલી તમને એ જ કહીએ છીએ કે થોડો ટાઈમિંગ છે કે આ વસ્તુ સેટઅપ થઈ જાય બિકોઝ કે જો તમારા લોકોને જે કંઈ પણ લોકોને મને કોલ આવે છે વાત કરે છે એમને મુખવાસ મળે છે અથવા જ્યુસ મળે છે અથવા ફાગી મળે છે બરાબર તો એમના જે રિવ્યૂ આવે છે ને રિવ્યૂ સાંભળે મને મજા આવે કે નહીં ચલો ખૂબ સરસ એમને સારું લાગ્યું એમને ગમ્યું એમને થોડો ઘણો ફેરફાર થયો બોડીની અંદર તો એ વસ્તુનું સેટઅપ અત્યારે થઈ રહ્યું છે અને આઈ હોપ કે તમે પણ સમજો છો બધા નથી સમજતા હોય બધા જ તમે સમજો છો રાઈટ કોઈક લોકો હોય છે બટ હું મોસ્ટલી જસ્ટ તમને આન્સર કરી દઉં કે એઝ અ વ્યુઅરના પીઓવીથી કે આપણે થોડો જ ટાઈમ છે બધું મસ્ત મજાનું સેટઅપ થઈ જશે ને પછી શ્યોર છે અને તમને ખબર છે કે પહેલાંથી મેન વિરાલી અમે શું ડિસાઈડ કર્યું હતું મેં કીધું આપણે વિરાલી ઘરે નથી રહેવાનું કે કેમ મેં કીધું આપણે એવું લાગે ને તો પછી ભારત યાત્રા કરવાની છે ફરવાનું છે કાં વિરાલી પણ ભારત યાત્રા કરવા પહેલા પૈસા તો જોઈએ ને ભાઈ એટલે બેંક બેલેન્સ તો હોવું જોઈએ કે તમે ગમે ત્યાં જાઓ તો આલ્યો પૂછવાનું જ નહીં પછી શું રેન્ટ છે કે શું આનું છે પૈસા તો આપણે એટલે કેપેબલ હોવો જોઈએ ને પછી આપણે ભારત યારે હું આખી ઇન્ડિયામાં મતલબ બહાર તને ફરવા જાશું પણ પેલા આપણી પાસે મની તો એટલી હોવી જોઈએ ને એ રીતને મતલબ છે ખરા પણ એવું મને એવું છે કે આપણી પાસે એક મતલબ એવો મસ્ત સ્થળ થઈ જવું જોઈએ થોડું હા કે લેવલ હોવું જોઈએ આપણી પાસે બિઝનેસ હોવો જોઈએ કે ગમે ત્યાં આપણે એની ટાઈમ ફરી શકીએ અત્યારે તો ફરી લઈએ પછી પાછળ કાંઈ ન રહે પછી એમ થાય કે હવે શું કરશું હવે તો કે ફરવા નહીં જવાય
એટલે જ આપણે વિચારીએ છીએ કે આ એટલા young માટે age ની અંદર, અત્યારે હા. નાનાથી સ્ટાર્ટઅપ કર્યું કે ભાઈ આપણે કરીએ એટલા માટે. અત્યારે જ યંગ એજથી બધું કરી લઈએ ને તો ઇન ફ્યુચર કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ્સ ના આવે એમ. અને ખરેખર કોઈ વસ્તુ એવી પણ હોય છે કે જ્યારે તમારો ટાઈમિંગ હોય ને ત્યારે તમારે લડી લેવું જોઈએ, કરી લેવું જોઈએ, મહેનત કરી લેવી જોઈએ, પછી ભગવાન ઉપર વાળો बैठो છે તમને આપવા. तो मैं और विराली अभी कुरियर करने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ से ये बादल देखिए आप, पूरा ऐसा स्ट्रक्चर लगता है जैसे ये पूरा टेम्पल है और बाजू में जो बगल वाला दिख रहा है ना ये वाला, ये पूरा वो कैसे बाजू में बगल में झाड़ हो ऐसा दिख रहा है. और हम जा रहे थे इसी रास्ते में और बीच में गाड़ी रोक दी. मैंने विराली को बोला पूरा तो स्ट्रक्चर देख अभी बादल का कैसा बन गया है विराली, बहुत ही बढ़िया मंदिर लगता है पूरे का पूरा, और अभी थोड़ा थोड़ा बिखर रहा है, देख सकते हो आप.